ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે એક્સરસાઇઝ 8.2 સુધી જ કન્સિડર કરવાનું છે. બાકીનું આ વર્ષે નીકળી ગયું છે, પણ જે બીજું છે તે આગળ કન્ટિન્યુ કરીએ. આપણે કઈ છેલ્લી એક્સરસાઇઝ જોઈ? 8.6. તો લગાવો 8.7. આજે હું તમને એટલા સરળ દાખલા કરાવ કે તમને એમ છે કે સાહેબ આ દાખલા કરાય નથી બનાવવાના. બધા સમ પાછો દાખલામાં નહીં સમજ પડે. मॉड्यूलस भी पढ़ा तो होता है नेबरहुड फॉर्म एंड ए कॉमा डेल्टा नेबरहुड फॉर्म मॉड्यूलस फॉर्म मॉड्यूलस a minus x minus a less than delta and interval form a minus delta a plus delta. બહુ ઈઝી છે. બહુ ઈઝી એટલે તમે તો ની જોહે તો આવડી જશે, તો જોહે તો આવડી જ જવાનું. શિવમ દેખાતું છે? નહીં તો નેબરહુડ માંથી જોઈ લેજો. કાલે શાનું પેપર? કેમ કાલે નહીં મળે? ચાલો લખો એક્સરસાઇઝ નવી. neighborhood form and a delta modulus form ના બહુ ઈઝી છે. ચાલો જો express પહેલો સમ કેપિટલ N 5 under bracket 5 comma 0.2 in modulus form and interval form. Express and bracket under bracket 5 0.2 in modulus form and interval form. Okay, કઈ નથી કરવાનું. First of all you have to find out the value of a and delta. Okay, હવે એ તમને ખબર હોવી જોઈએ. જો કેમ આ નેબરહુડ ફોર્મ છે, આ ફોર્મ આપણે શું કહેવાય? ઓકે, તો તે કેટલું છે? n a અને ડેલ્ટા. અહીં પહેલી વેલ્યુ છે તે a ની અને બીજી છે તે ડેલ્ટા ની. ઓકે, એટલે તમારો a કેટલો? 5 as well as delta 0.2. આ બે મળે એટલે પછી આ સમ મળી જ જાય. ભાઈ પહેલા આપણે મોડ્યુલસ ફોર્મ કરીએ. So what is modulus form? X minus a less than delta. Putting a equal to 5 and delta equal to 0.2. X minus 5 less than delta 0.2. Pati you finish. Pati you. Very pati you. Another question, interval form. So what is interval form? X minus delta, x plus delta. A means 5 plus 0.2
That means 5 minus 0.2 as well as 5 plus 0.2. So it's 4.8 and 5.2. Done? Sure? Any doubt? Any doubt? और तो कैसे होगा? बीजे का हम कराई दे मुझे पूछा बच्चों के पास सेकंड हम कराई दे એટલે દર્શક મિત્રોને હું ખ્યાલ આવે દર્શક મિત્રો બીજો ક્વેશ્ચન એવો છે આ છે એક્સપ્રેસ બસ ની વાત કરે એક્સપ્રેસ 0.4 neighborhood of 4 બાબા કે છે નહીં પહેલું neighborhood ફોર્મમાં મૂકી દેવાનું એટલે તમને બધા ખબર પડે નહીં તો નહીં ખબર પડે 0. express 0.4 neighborhood of 4 okay that means a equal to 4 and delta equal to 0.4 am I right આની રીતે તમને વેલ્યુ આવી તો એ જગ્યાએ આ રીતે આવી you can also write down like that neighborhood form 4 and 0.4 okay the same value થઈ જાય ને તો નોટ તો બરાબર કેવા પાકું અમે તો ડાયરેક્ટ લખી શકો a equal to 4 delta 0.4 okay હવે મોડ્યુલસ ફોર્મ modulus form is x minus a less than delta. So putting a equal to 4 and delta equal to 0.4. Modulus form is over. Just sir. मेरे काफी क्लोज. Interval form. A minus delta as well as a plus delta. Am I right? Yes. Yes. So 4 minus 0.4, 4 plus 0.4. So it's 3.6, 4.4. Over to you. Over and out. Border. ચાલો દર્શક મિત્રો બીજો સવાલ એક્સપ્રેસ 0.008 neighborhood of 3 in modulus and interval form. Express 0.01 neighborhood of 3 in modulus and interval form. Okay? पहला तो ए જોઈ લેવાનું કે a ને ડેલ્ટા શું પ્લાન શું delta શું a equal to 3 and delta equal to 0.001 okay now convert into modulus and interval form done clear જોયું દર્શક મિત્રો તમે ઘરે છે અહીં આવેલા માણસો રેમેન ગણી કરે so your answer will be 2.999 and 3.001 it is the interval form Bausa did you got answer તમે બી ગણી કરો દર્શક મિત્રો ચાલો આલોકમાં થઈ ગયો એટલે તમારો થઈ ગયો એમ માની લઈએ બીજો એક સમ express 0.05 neighborhood of 0 in modulus and interval form. આગળ લખો 0.001
neighborhood of -1. Express it into modulus and interval form. Express it into modulus and interval form. આગળ એવું લખી દેવું ન્યૂ મેથડ એટલે હવે બીજું કંઈ ના અન્ય જગ્યાએ ફેરવી નાખો હવે સમ કન્ટિન્યુ રાખો કયો સમ કેટલા સમ થઈ ગયા 5 એટલે હવે સમ નંબર 6 IMP હવે કઈ નહીં કોઈ બી એક આપે ફોર્મ તેને બીજા બેમાં કન્વર્ટ કરવાનું એટલું જ છે સિવાય તો તરત આવી જશે લખો express module x plus 1 module over less than 0.5 in neighborhood and interval form. In neighborhood and interval form. કશું નથી સાહેબ કશું નથી A ને B જુએ પ્લીઝ ભાઈ ના જલ્દી આ ફોટો પડાવ હવે A ની વેલ્યુ કેટલી ખોટું પડી જાય એટલે -1 આવે કેમ કારણ કે મોડ્યુલ ફોર્મ્યુલા શું છે x - a તમે એમ કહી કે 1 આવે તો x - 1 તો આ -1 હોય એ તો આવું જ હશે ને ત્યારે તો માઈનસ પ્લસ થયું એટલે આ 1 આવવાનું પ્લસ બરાબર થોડી બड़ी बात हो गई ना ચાલો સહી एकदम નરલી વાત મેડિન દેવતા મોડ્યુલસ માંથી ગમે તેનો ફેરવવાનું હોય ને તો એની વેલ્યુ ઓપોઝિટ સાઇન સાથે લેવાની મારી જવાબદારી +1 છે કેટલા લેવાના માઈનસ બરાબર જો તમે ઉડી આપવું જોઈએ તમને બી ઉડી આપવું જોઈએ ત્યાં પાટી બેહારી ગયો તમને કીધેલું છે એટલે ખાસ મને YouTube પર જોઈ લેજો -1 અને ડેલ્ટા 0.5 ઓકે ચાલો નેબરહુડ ફોર્મમાં n a માઇનસ ડેલ્ટા કઈ ન હોતું ને n નું કઈ થાય છે તો પાછા 0.5 इंटरवल फॉर्म a minus delta a plus delta minus 1 minus 0.5 minus 1 plus 0.5 तो नोट करिए minus 0.5 पति गयो જોયું તમે દર્શક મિત્રો તમે ડોકો લાવ તો મને કેવી રીતે ખબર પડે હવે દર્શક મિત્રો તમારા માટે હોમવર્ક લખી દેજો દર્શક મિત્રોના માટે હોમવર્ક એક્સરસાઇઝ 4.1 પેજ નંબર 145 એક્સરસાઇઝ 4.1 પેજ નંબર 145 એનો સેકન્ડ જે આખો ક્વેશ્ચન છે તેમાં 4 ક્વેશ્ચન આવે એ બધા કરી લેવાના તમારે દર્શક મિત્રો પાછો બોલું પેજ નંબર 145 પર एक्सरसाइज में सेकंड पोर्शन है एम 4 सम है ये कर देवाना ओके जय माता जी लेट्स फ्रॉम